सब देखने और सुनने वालों की खिदमत में मोहब्बत भरा सलाम। नाज़रीन, हमारे साथ हैं यकूब साहब इटली से। और आज यकूब साहब क्या कहते हैं? जी सर, क्या कहना चाहेंगे आज? जिवेद साहब अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। जिवेद साहब गल जिहड़ी है ना, लख पे करो सज्जू करो खब्बी करो, गल असल वही होंदी जिहड़ी होंदी है। गल है जिहड़ा इस वेले पाकिस्तान नूं अल्लाह ताला माफी दे अपने प्यारे हबीब दे सदके जिथे पाकिस्तान रुके है, जिन्ना शाह राग ते हथ रखे है, गल्लां ओही ना बार बार हाल जिहड़ा ना करने अपनी कमाई करनी है, तरीका है रोजगार दा, रब रोजी लिखी है, उन्हें काम अपना करना। कोई एक प्रोग्राम 50 बंदे करते हैं, गल वही है। लेकिन जी असल गल सच्ची है कोई नहीं करता, करते हैं बंदे, लेकिन सारे मेरे वर्गे तो नहीं ना झल्ले बंदे सुलाई जड़े ने। कुछ बंदे ने वो पढ़े लिखे सुलझे बंदे ने दाल नाल भी करते हैं, कुछ लोग उन्होंने हर पासा रखना होंगे, दुनियादारी भी है, परदेश भी है। लेकिन असी कोई असी कहने जान जाए जाए लेकिन ईमान ना जाए। अर्ज यही है इस वेले पाकिस्तान से कोई ना इस्लामी हुकूमत है ना इंसानी हुकूमत है। कोई ऐसा अदारा दसो मैनू जिहदे सिर ते कोई अपने बाप दा हलाली बंदा बैठे आवे इस काबल कि जिहड़ा सच बोले और जिन्हों मुल्क की लोड़ होवे, अपने ईमान की लोड़ होवे, जिन्हों कल पता है मैं कबर भी जाना है। जो कुछ पाकिस्तान च होंदा पिया तुसीं मैनूं नाल नाल टोक भी लियो, रोक लियो, कोई पासे गल दा जवाब है, मैं तुहाडी गल दा जवाब देंगा। तुसीं दसो मैनूं तुहाडा दिल मनदा कि असल इस्लामी हुकूमत है मुसलमानों की पाकिस्तान? मैं तो बड़ी देर दा कह रहा हाँ कि इस्लामी तो दूर की गल है, इंसानी कदरां भी लोकी खो बैठे ने। इंसानी कदर इंसान तू भी गिरी। मैं अर्ज कर तुसीं करदे हो ना मरलियां दी गल, मैं अर्ज करना पिया, तुसीं दसो एडा जुल्म है कि किन्नू पता नहीं भाई इमरान खान ना दौलत की लोड़ है ना शोहरत की लोड़ है। उन्होंने रब ने शोहरत भी दी है, दौलत भी दी है। कोई जज पूरे पाकिस्तान का, कोई जनरल, कोई सियासतदान जरदारी अली नवाज शरीफ खोते ना गंदे ने गंदियां नस्लों के कई औलाद ने। मैं कहना पिया कोई बंदा दसे कोई इमरान खान जितना किसी बंदे को पाकिस्तान इलम है, अकल है नहीं? मेरी गल सुनो, बड़ी माजरत दे नाल सानू ते इलम ते अकल वाले बंदे नहीं चाहिए, सानू ते चाहिए ने जाहल जिहड़े पीरां दे मज़ारां ते धमाला पाण। असी ते मलंग तैयार करने हैं, असी इत्थे पढ़े लिखे या तलीम याफ्ता लोग तैयार करने हैं। तुसीं देखो पाकिस्तान दे विच हर महल्ले च गली च कोई फलाना मलंग, इत्थे इन्ने मलंग तैयार हो रहे, इत्थे ने दौले शाह दे तैयार हो रहे। साडे कोल ते ऐसियां यूनीवर्सिटियां ने जिथे चरसी भीमी शराबी कबाबी नाच भंगड़ा ए लोग तैयार होंदे। इलम वाले बंदे दा साडे मुल्क च की लेना देना? हकीकत है मैं अर्ज करना पिया, राती मैं टीवी थोड़ा जिहा लाया तो मैं बंद कर छड़िया। मैं तक ना बहुत सारा गंद ते मेरा दिमाग खराब बीमार हो जाना। मैं नवाज शरीफ शक्ल तक्का, शहबाज की तक्का, आस में मुनाफिक की तक्का, जेहड़े ना 4-5 जनरल होर ने उन्हां दी तक्का, जेहड़े बगैरत बुढ़े होए मरन लगे ने और सोहेल वलैत और मुजीबुर रहमान हरामी, इरफान सदीकी मरन अताउल कासमी, ये जेहड़े एहो जे बड़े 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 इंसान वासी दाड़ियां रखियां मरन के करीब कंजरो जिसले झूठ मकार करते हैं। एक होर है, मैं नाम रखिया मस्त मलंग सानी आशक है। वो सिर्फ रात हीर दिन दिहाड़ी काटी आती है, भौंकदी कल भी भौंकी इमरान खान के खिलाफ कि तू जो मतलब कहता न्याजी तां ज़ाहिर होया जिसले तू घड़ी खलदीर दी बची है और तू ही घड़ी की गल कर रही है, वो पिछे पूरी दुनिया दी घड़ियां कुर्बान है। तू नवी तेरी के औकात है? तू जो कमे मतलब लगी रहो, तू ते अपना तला चलाया कर, जो काम चला सक नहीं ते पूरे मुल्क नूं घड़ी दे पिछे ला के ते बाकी जिहड़ी लुटमार 75 साल तो चल रही है वो नजर नहीं आ रही, वो घड़ी दे पिछे सब लाता। जवेद साहब जिहड़ी गल ईमान कुरान दी है कि पूरी है सारा मीडिया आजाद करन ना, अदालतां नंगियां लगन, वकीलां नूं इजाजत होवे, तुहानूं ये घड़ी दी फड़कां दी फटियां खेल और घड़ी नूं लई कित्थों है? बल इस जिहड़ा कंजरां दी औलाद है मुसलिया कंजर जिहड़ा अशरीफा खोता हर खाने वाला, इन्हें रखे है अपने दौर च 10% 10% दिंदे है। उन्हें 50-50 किया 50% घड़ी सामने उन्हें इजाजत ला के लीगल तरीके बेची है। बकवास आरामी कोई केस ना कोई लभा
ਨਹੀਂ ਇਹ ਪਰ ਤੇ ਕਰਮ ਵਾਲਿਓ ਇਹ ਤੇ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਜੀ। ਕਿ ਅਸੀਂ ਤੇ ਸਾਰੇ ਜਿੰਨੇ ਵੀ ਇਸ ਟਾਈਮ ਅਦਾਰਿਆਂ 'ਚ ਬੈਠੇ ਤੁਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਗਾਲਾਂ ਕੱਢਣ ਦੇ ਜੇ, ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਰਹੇ ਅਸੀਂ ਪਾਕ ਦਾਮਨ ਆ, ਅਸੀਂ ਰਿਜ਼ਕ ਹਲਾਲ ਖਾਂਦੇ ਆ, ਅਸੀਂ ਰਿਸ਼ਵਤ ਨਹੀਂ ਲੈਂਦੇ, ਅਸੀਂ ਮੁਜਰੇ ਨਹੀਂ ਵੇਚਦੇ, ਅਸੀਂ ਸ਼ਰਾਬ ਨਹੀਂ ਪੀਂਦੇ, ਅਸੀਂ ਤਮਾਸ਼ਬੀਨੀ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ, ਅਸੀਂ ਮੱਕੇ ਦੇ ਚੱਕਰ ਲਾਣੇ ਜਾ ਕੇ, ਅਸੀਂ ਉਮਰਾ ਕਰਨ ਜਾਂਦੇ 60-60 ਬੰਦੇ, ਸਾਡੀਆਂ ਦੁਆਵਾਂ ਦੀ ਬਦੌਲਤ ਕੌਮ ਦਾ ਤਾਂ ਬੇੜਾ ਗਰਕ ਹੋ ਗਿਆ, ਮਗਰ ਸਾਡੇ ਹਾਲਾਤ ਤੇ ਠੀਕ ਨੇ ਨਾ। ਸਹੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਹੈ, ਬਾਕੀ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਇਲਾਜ ਠੀਕ ਹੋ ਗਏ ਨੇ। ਇਹ ਕੌਮ ਦਾ ਇਲਾਜ ਹੈ। ਕੌਮ ਤਾਂ ਕੋਈ ਕਿਹੜੀ ਜਾਹਿਲ ਹੈ। ਮੈਂ ਕਈਆਂ ਬੰਦਿਆਂ ਦੇ ਨਾ ਇਹ ਜਿਹੜੇ ਜਾਹਿਲ ਬੰਦੇ ਨੇ ਨੋਨ ਡਿਗਰੀ ਉਹ ਖਾਤਾ तो लगाता भी है ना है। अच्छा तो को अकल लोगों जितनी जिस कौम जितनी गैरत ना हो जी आवाम वोटा पाने वाली उन्हें मैट्रो बनाई है, उन्हें जनाब जी मोटरवे बनाया, उन्हें एहसान किया। उस साले ने गदा गार आए आ उतों हिंदुआं की भट्ठी ते काम करता शरीफा कंजर नवाज ने बेबे 700 चो विक आई है मसाल बाजार चो जो गोहा बंदा है हूँ गया सी उमरा पाक कर मदीने दी फौत हो गया 6 महीने पहले। इन्हों ने पिंड का ਇਹਦੀ ਬੇਬੇ ਦੀ ਸ਼ਮੀਮ ਤਕੜੀ 700 ਚ ਵੇਖ ਕੇ ਆਈ। ਮੈਂ ਅਰਜ਼ ਕਰਾਂ ਉੱਠ ਕੇ ਜਿਹੜਾ ਇਹਨਾਂ ਮੋਟਰਵੇ ਬਣਾਇਆ ਜਾਂ ਇਹਨਾਂ ਜਿਹੜੀ ਉਹ ਮੈਟਰੋ ਬਣਾਈ ਹੈ ਉਹ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦਾ ਖੂਨ ਪੀ ਸੜਿਆ। ਉੱਥੇ ਇਹਨਾਂ ਅਰਬਾਂ ਦੀ ਦਿਹਾੜੀ ਲਾਈ ਹੈ। ਕੌਮ ਨੂੰ ਪਤਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਜਾਹਿਲ ਲੋਕ ਨੇ ਜ਼ਮੀਨ ਕੌਮ ਦੀ ਮੁਲਕੇ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦੀ ਪੈਸਾ ਕਰਦਾ ਲਿਆ। ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦਾ ਨਾਂ ਦੇ ਸਿਰ ਤੇ ਦਾ ਲੱਗਾ ਜਾਹਿਲ ਬੰਦੇ ਨੇ। ਪਹਿਲਾਂ ਮੈਂ ਜੇ 1 ਅਰਬ ਲੱਗਾ ਤੇ ਇਹਨਾਂ 2 ਅਰਬ ਕਰਦਾ ਲਿਆ। ਉਹ ਕੈਪਟਨ ਸਫਦਰ ਕਹਿੰਦਾ ਮੇਰਾ ਵੀ ਖੂਨ ਪੀ ਲਿਆ ਇਹਨਾਂ ਨੇ। ਕੈਪਟਨ ਸਫਦਰ ਕਹਿੰਦਾ ਮੇਰਾ ਵੀ ਖੂਨ ਪੀ ਲਿਆ। ਉਹਦਾ ਤੇ ਇਲਾਜ ਹੈ ਵੈਸੇ। ਉਹਦਾ ਜਿਹੜਾ ਖੂਨ ਪੀਤਾ ਨੇ ਨਾ ਉਹ ਇਸ ਵਾਸਤੇ ਜਿਹੜਾ ਜਵੇਦ ਸਾਹਿਬ ਗੁਨਾਹ ਕਰਦਾ ਨਾ ਬੰਦਾ, ਚਲੋ ਅਸੀਂ ਮੰਨਿਆ ਨਵਾਜ਼ ਵੀ ਕੰਜਰ ਹੈ ਲੇਕਿਨ ਇਸਲਾਮ ਤੇ ਨਹੀਂ ਇਜਾਜ਼ਤ ਦਿੰਦਾ। ਭਾਵੇਂ ਉਹ ਜੱਜ ਹੀ ਬਣਿਆ ਹੈ, ਉਸ ਵੇਲੇ ਵਜ਼ੀਰ ਬਣਿਆ, ਤੂੰ ਦਾ ਡਰਾਈਵਰ ਹੈ, ਤੇਰਾ ਕੀ ਕੰਮ ਹੈ? ਤੂੰ ਦੀ ਕੁੜੀ ਸਾਂਭ ਲਈ। ਕੋਈ ਇਨਸਾਨੀਅਤ ਹੈ? ਕੋਈ ਹੈ? ਕੋਈ ਨਾਲਦਿਆਂ ਦਾ ਕੰਮ ਹੈ ਇਹ ਕੰਮ ਨਹੀਂ। ਉਹਨੇ ਤੂੰ ਗੁਨਾਹ ਕੀਤਾ, ਤੂੰ 4 ਦਿਨ ਚਸਕਾ ਲਿਆ, ਸਜ਼ਾ ਭੁਗਤ, ਸ਼ਕਲ ਤੇਰੀ ਵਿਗੜ ਗਈ। ਨਾ ਤੇਰੀਆਂ ਕੁੜੀਆਂ ਨਾ ਤੇਰੇ ਮੁੰਡੇ, ਗੁਨਾਹ ਦੀ ਇਹ ਸਜ਼ਾ ਹੈ। ਤੂੰ ਗੁਨਾਹ ਕੀਤਾ ਭੁਗਤ। ਉਹ ਵੀ ਭੁਗਤਦਾ ਪਿਆ। ਨਵਾਜ਼ ਨੂੰ ਪਰਵਾਹ ਹੀ ਕੋਈ ਨਹੀਂ। ਅੱਛਾ ਬੜੇ ਉਹ ਤਾਂ ਕਿਹਾ ਦੁਆ ਵਾਲਾ ਕਰ ਕੰਜਰ ਗਿਆ ਨਾਲ ਕੁੜੀ ਦੇ ਨਾਲ ਜਿਹੜੀ ਪਹਿਲਾਂ ਜਦੋਂ ਕੁੜੀ ਡਿਕਲੇਅਰ ਨਹੀਂ ਕਰਦੀ ਉਹ ਜਿਹੜੀ ਉਹ ਸਫਸਰਵਾਨ ਦੀ 5% ਬੀਵੀ ਹੈ, ਹੁਣ ਉਹਦੇ ਕੌਮ ਦਾ ਅਰਬਾਂ ਰੁਪਈਆ ਲਾ ਕੇ ਉਹਨੂੰ ਵਿੱਚ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਕਿ ਕਾਇਦਾ ਨੇ ਬਣਾ ਕੇ ਉਹਨੂੰ ਮਸ਼ੀਨਰੀ ਦਾ ਇੱਕ ਹੁੰਦਾ ਟੈਕਨੋਲੋਜੀ ਹੈ ਤੇ ਉਹ ਉੱਥੇ ਪੇਸ਼ ਕੀਤੀ ਜਾ ਕੇ ਉੱਥੇ ਤਾਜਿਕ ਸਾਹਿਬ ਗਏ ਨੇ ਤੇ ਕਿੰਜ ਦੋਏ ਭਰਾ ਗਏ, ਕਿੰਜ ਹੱਸਦੇ ਨੇ, ਕਿੰਜ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਪਾਗਲ ਸਮਝਦੇ ਨੇ। ਉਹ ਸਾਨੂੰ ਪਤਾ ਹੈ ਕੰਜਰਾਂ ਦੀ ਮੁਸਕਰਾਹਟ। ਬੜੇ ਲੋਕੀ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਅੱਛਾ ਤੁਸੀਂ ਤੱਕਿਆ ਹੋਣਾ ਜਿਵੇਂ ਸਭ ਕਈ ਵਾਰੀ ਜਿਹੜਾ ਨਵਾਜ਼ ਦੀ ਤੇ ਸ਼ਬਾਜ਼ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਕਿ ਨਾ ਉਹਦੀ ਕੁੜੀ ਜੋ ਮਿਲਦੇ ਨੇ ਉਹ ਸਾਡੀਆਂ ਵੀ ਧੀਆਂ ਨੇ, ਸਾਡੀਆਂ ਵੀ ਭਤੀਜੀਆਂ ਨੇ, ਮੇਰੀਆਂ ਵੀ ਭਾਣੀਆਂ ਨੇ। ਯਕੀਨ ਕਰੋ ਅੱਲਾ ਦੀ ਕਸਮ ਘਰ ਕੋ ਆਵੇ ਨਾ ਧੀ ਭੈਣ ਤੇ ਆਖੀ ਦਾ ਘਰ ਦੀ ਪ੍ਰਵਾਜ਼ ਕਰਮਾਂ ਦੀ ਤਾਕੋ ਬਾਹਰ ਕੌਣ ਆਇਆ? ਉਹ ਸਾਡਾ ਸ਼ਹਜ਼ਾਦਾ ਧੀ ਪੁੱਤ ਚੁੱਕਿਆ, ਉਹ ਮੇਰੀ ਧੀ ਆਈ। ਉਹ ਬਸ ਇੰਨੀ ਗੱਲ ਕਰਨੀ ਆ, ਖਤਮ। ਧੀ ਖੁਸ਼ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਬਸ ਅਗਲਿਆਂ ਨੇ ਵੱਡਿਆਂ ਨੇ ਮੈਨੂੰ ਮੇਰਾ ਸਤਿਕਾਰ ਕੀਤਾ, ਜ਼ਬਾਨ ਆ ਕੇ ਬਿਸਮਿल्ला ਬਿਸਮਿल्ला आओ जी बैठो उठे करवा दिए लिया दुध लिया मेरा दोतरा है पोतरा। ये पता कि इंज मिलते ने जफ्फियां पा के मुंह ते हथ रखे आखीदा सूर दा पिला मरन लगा है। अच्छा गल सुनो और चलो मिट्टी बहुत ज्यादा ना टेंशन लो बीमार जे। अच्छा कई लोग पूछते ने सवाल कि कैप्टन सफदर ने तलाक दे दी थी, लेकिन अगर उन्हें तलाक दे दी या नहीं देती, मेरा ख्याल है मियाँ बीवी का तलक कोई नहीं हैगा। और ये भी खबर ने कि तलाक दे दी थी है और उन्हें आज़ाद कर दिता अल्लाह, उन्हें कहा जो मर्जी बीवी कर। लोगों को इन्नी टेंशन क्यों लगी थी इन्हों की कि तलाक देती या नहीं देती? क्यों जी? मीडिया सर्विस करनी है, उन्हें काम चलाना, धंधा चलता पे अपना लोग लाइक करेंगे, उन्होंने कमाई होती है। मैं अर्ज करना कि जवेद साहब वजह उन्हें तलाक दी है या नहीं दी। अगर दी तो भी कंजर है, नहीं दी तो डबल कंजर है। मैं अर्ज करना पाया इस वास्ते ਇਹ ਨਵਾਜ਼ ਦਾ ਕੰਮ ਹੈ ਨਾ ਡਿਕਲੇਅਰ ਕਰਨ ਪੈਣਾ। ਜਿਹੜੇ ਵੱਡੇ ਕੰਜਰ ਨੇ ਡਿਕਲੇਅਰ ਕੰਜਰ ਨੇ ਉਹ ਆਖੜੀ ਸਾਡਾ ਜਮਾਈ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਉਹ ਵੀ ਕੰਜਰ ਹੈ ਵੀ ਨਾ। ਦੇਖੋ ਆਵਾਮ ਜਦੋਂ ਮੀਡੀਆ ਪੂਰਾ ਭਰਿਆ ਪਿਆ ਉਹ ਉਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਤਲਾਕਾਂ ਉਸ ਉਮਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਦੀ ਹੁੰਦੀ ਨਹੀਂ, ਨਿਕਾਹ ਹੁੰਦਾ ਹੀ ਨਹੀਂ। ਜੇ ਅਗਰ ਉਹਦਾ ਨਿਕਾਹ ਹੋਇਆ ਤਾਂ ਵੀ ਸਿਆਸੀ ਮਜਬੂਰੀ ਹੋਏ ਆ। ਪਰ ਜਿਸ ਵੇਲੇ ਇਹ ਆ ਗਿਆ ਮੈਂ ਉਹਨੂੰ ਪੱਠੇ 'ਚ ਸਾੜਨਾ ਤੇ ਮਾਂ ਉਹਦੀ ਰਾਨੀ ਨਹੀਂ ਮੰਨਦੀ ਨਾ ਕੁੜੀ ਮੰਨਦੀ। ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਆਖਿਆ ਨਹੀਂ ਜੀ ਨਹੀਂ ਫਰਕ ਕਰੋ, ਇਹ ਕੰਮ ਨਾ ਕਰੋ, ਲੰਮਾ ਕੰਮ ਨਾ ਕਰੋ। ਸਾਰੀ ਦੁਨੀਆ ਨੂੰ ਪਤਾ ਵੀ ਇੱਕ ਜਰਨਲ ਪੈ ਗਿਆ। ਉਹਨੇ ਕਿਹਾ ਇਹ ਜਿਹਦਾ ਮੁੱਦਾ ਉਹਦੇ ਮੱਥੇ ਲਾਓ ਨਾ। ਉਹ ਵਿਆਹ ਹੋਇਆ, ਜੇ ਵਿਆਹ ਹੋਇਆ ਤਾਂ ਵੀ ਕੰਜਰ ਖਾਨੇ ਨਾਲ ਹੋਏ ਆ, ਜੇ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ ਤਫਾ ਕਰੋ, ਲਾਂਟ ਭੇਜੋ ਕੰਜਰ ਤੋਂ। ਜਿਵੇਂ ਸਭ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਕੀ ਗੱਲ ਕਰਨੀ ਹੈ, ਗੱਲ ਕਰਨੀ ਹੈ ਸ਼ਹਜ਼ਾਦੇ ਹੀਰੇ ਦੀ, ਇਮਰਾਨ ਖਾਨ ਦੀ, ਜਿਹੜਾ ਬੇਗੁਨਾਹ ਇਸ ਕੌਮ ਬੇਗੈਰਤ ਕੌਮ ਪਿੱਛੇ ਮਾਫ ਕਰਨਾ
ਜਿਹੜੇ ਕੌਮ ਦੇ ਨੇਕ ਨੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਹੈ ਅਕਸਰੀਅਤ ਬੇਗੈਰਤਾਂ ਦੀ ਹੈ। ਤੁਸੀਂ ਤੱਕ ਲਓ ਜਿਸ ਕੌਮ ਪਿੱਛੋਂ ਅਰਬਾਂ ਖਰਬਾਂ ਪੱਚੀ ਬਦਲ ਕਿਰੋ ਦੁਨੀਆ ਨੂੰ ਪਤਾ, ਕਾਫਰਾਂ ਨੂੰ ਪਤਾ, ਪੂਰੇ ਅਰਬਾਂ ਨੂੰ ਪਤਾ, ਅਫਰੀਕਾ ਨੂੰ ਪਤਾ, ਇਮਰਾਨ ਖਾਨ ਕੌਮ ਪਿੱਛੇ ਜਿਹੜੇ ਡੱਕੇ ਹੈ ਉਹ ਨਾ ਚਾਹੇ ਤੈਨੂੰ ਇੱਕ ਮਿੰਟ ਕੋ ਫਿਰਦਾ ਵੀ ਬੰਦਾ ਇਹਨੂੰ ਨਹੀਂ ਆਇਆ। ਇਸ ਕੌਮ ਪਿੱਛੇ ਉਹ ਲੱਗੇ ਆ, ਉਹਦਾ ਜ਼ਮੀਰ ਜਾ ਪਿਆ। ਜਿਹੜੇ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਰੱਬ ਜਿਹਦੇ ਕੋਲ ਕੰਮ ਲੈਣਾ ਵੇ, ਜਵੇਦ ਸਾਹਿਬ ਮੁਸ਼ਤਾਕ ਸਕਫੀ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਮੁਖਤਾਰ ਸਕਫੀ ਜਿਹੜਾ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਜਿਹਨੇ ਯਜ਼ੀਦ ਨੂੰ ਖਤਮ ਕੀਤਾ, ਪੂਰੀ ਫੌਜ ਨੂੰ ਖਤਮ ਕੀਤਾ, ਉਹ ਜੇਲ੍ਹ ਹੀ ਕਹਿੰਦੀ ਹੈ। ਉਹ ਤੇ ਜਿਸਲੇ ਕਰਬਲਾ ਦਾ ਵਾਕਿਆ ਹੋ ਰਿਹਾ ਬਾਅਦ ਚੋਂ ਜਿਹਨੂੰ ਰਿਹਾ ਹੋਇਆ ਉਹਨੇ ਫਿਰ ਇੱਕ ਚੁਣ ਕੇ ਯਜ਼ੀਦੀ ਮਾਰਿਆ ਜਿੱਥੇ ਜਿੱਥੇ, ਸ਼ਾਮ ਚਾਹੇ ਇਰਾਕ ਚਾਹੇ ਕਰਬਲਾ ਚਾਹੇ। ਇਹ ਤੇ ਗੱਲ ਹੈ ਕਿ ਇਮਰਾਨ ਖਾਨ ਕੋਲੋਂ ਰੱਬ ਨੇ ਕੰਮ ਲੈਣਾ ਔਰ ਇਨਸ਼ਾਅੱਲਾ ਮੇਰਾ ਈਮਾਨ ਹੈ ਲੈਣਾ। ਮੈਂ ਇਹ ਅਰਜ਼ ਕਰਾਂ ਬਸ ਤੱਕ ਲੋ ਇਸ ਵੇਲੇ ਕਿਤਨੀ ਕੀ ਮੁਨਾਫਕਤ ਹੈ ਕਿ ਟਗੇ ਟਗੇ ਦੇ ਬੰਦੇ ਜਿਹੜੇ ਉਹਦੇ ਨਾਂ ਤੇ ਲੈ ਕੇ MP MN ਬਣੇ ਨੇ। ਕੋਈ ਬੰਦਾ ਤਾਰੀਖ ਤੇ ਨਹੀਂ ਜਾਂਦਾ, ਕੋਈ ਬੰਦਾ ਸੱਚ ਨਹੀਂ ਬੋਲਦਾ, ਕੋਈ ਬੰਦਾ ਜੇ ਇਹ ਲਾਲੀ ਹੁੰਦੇ ਗੈਰਤਮੰਦ ਹੁੰਦੇ ਜਿਸ ਦਿਹਾੜੇ ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਚੋਰੀ ਹੈ ਸਾਰੀ ਕਰੋੜਾਂ ਦਾ ਵੋਟ ਲਈ ਹੈ ਤੇ ਬੰਦਾ 5000 ਬਾਹਰ ਨਹੀਂ ਕੱਢ ਸਕਦੇ। ਅਗਰ 400 ਬੰਦਾ ਦਾ ਜੁੱਤੀਆਂ ਇਮਰਾਨ ਖਾਨ ਦੇ ਨਾਂ ਤੇ ਇਹ ਆਪਣੇ ਹਲਕੇ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਬਾਹਰ ਨਿਕਲਦਾ, ਇਹ ਆਸਮੇ ਮੁਨਾਫਿਕ ਦੀ ਕੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਹੈ? ਇਹ ਨਵਾਜ਼ ਸ਼ਰੀਫ ਦੀ ਕੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਹੈ? ਚਲੋ ਹੁਣ ਇਹ ਹਰ ਵਾਰੀ ਤੁਸੀਂ ਕਹਿੰਦੇ ਜੇ ਕੋਈ ਨਵੀਂ ਗੱਲ ਦੱਸੋ, ਹਰ ਵਾਰੀ ਇਹੀ ਗੱਲ ਤੁਸੀਂ ਦੱਸਦੇ ਜੀ। ਇਹ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਗੱਲ ਮੈਂ ਇਹ ਯਾਦ ਕਰਨਾ ਬਗੈਰ ਤੋਂ ਉਹ MP MN ਜੇ ਤਰੀਕੇ ਇਨਸਾਫ ਦੇ ਗੱਦਾਰ ਹੋ, ਉਹ ਗੱਦਾਰੋ ਨਾ ਇਹ ਜਿਹੜੇ ਰੋਜ਼ ਤੁਸੀਂ ਪੂਰੇ TV ਭਰੇ ਕੌਮ ਦੇ ਵਰਕੇ ਗੰਦੇ ਕਰਦੇ ਹੋ, ਚੈਨਲ ਗੰਦੇ ਕਰਦੇ ਹੋ, ਖੌਫੇ ਖੁਦਾ ਕਰੋ, ਡਰੋ। ਗੱਲ ਜਵੇਦ ਸਾਹਿਬ ਇੱਕ ਹੀ ਹੈ, ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਰੋਜ਼ ਵਿੱਚ ਅਮਰੀਕਾ ਨੂੰ ਲੈ ਆਉਂਦੇ ਨੇ ਇੰਗਲੈਂਡ, ਉਹਦਾ ਕਿੱਧਰ ਅਮਰੀਕਾ ਦਾ ਜਾਂ ਇੰਗਲੈਂਡ ਦਾ ਜਾਂ ਬਾਹਰ ਦੇ ਮੁਲਕ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਕੀ ਤਸਵਰ ਹੈ? ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਕੰਜਰ ਹੋ, ਕੁੱਤੇ ਹੋ। ਤੁਹਾਡੇ ਮੁਲਕ 'ਚ ਜਵੇਦ ਸਾਹਿਬ ਮੈਂ ਦਿਲਗਿਤ ਵੀ ਟਰੱਕ ਚਲਾਉਂਦਾ ਰਿਹਾ ਪਾਕਿਸਤਾਨ 'ਚ, ਯਕੀਨ ਕਰੋ ਜਿਹੜੇ ਬੰਦੇ 100 ਸਾਲ ਤੋਂ ਉੱਤੇ ਅਰਸੇ 'ਚ ਜਿਹੜੇ ਸਵਾਰ ਦੇ ਬੰਦੇ ਬਹਿ ਕੇ ਛਾਂਤੀ ਰੇਤ ਗਰਮੀਆਂ ਜਿਹੜੇ ਥੱਲੇ ਆ ਸਰਦੀਆਂ 'ਚ ਦਰਿਆ ਨੀਵਾਂ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਤੇ ਸਾਈਡ ਤੇ ਰੇਤ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਉਹ ਛਾਣ ਕੇ ਵਿੱਚ ਕਰੋੜਾਂ ਬਲਕਿ ਕਮਾਏ ਨੇ। ਇਤਨਾ ਸੋਨਾ ਪਾਕਿਸਤਾਨ 'ਚ ਜਿਹੜਾ ਇਸ ਵੇਲੇ ਬਰਫ਼ ਖੁਰਦੀ ਹੈ, ਪੱਥਰ ਡਿੱਗਦੇ ਨੇ ਤੇ ਨਾਲ ਥੋੜੇ ਆਉਂਦੇ ਨੇ ਮਾੜੇ ਅਸੀਂ ਆਨੇ ਆਬਾਦ ਵਰਗੇ ਬਰਾਬਰ। ਇਹ ਰੇਤ ਛਾਣ ਕੇ ਵਿੱਚੋਂ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਸਦੀਆਂ ਹੋ ਗਈਆਂ, ਚੌਥੀ ਨਸਲ ਸੋਨਾ ਵੇਚਦੀ ਹੈ ਪਈ। ਇਤਨਾ ਪਾਕਿਸਤਾਨ 'ਚ ਸੋਨਾ ਕੀਮਤੀ ਹੀਰਾ ਇੱਥੇ ਹੈ, ਅੱਲਾ ਦੀ ਕੋਈ ਐਸੀ ਨਿਅਮਤ ਨਹੀਂ ਉਹਨਾਂ ਤੇ। ਇਹ ਤੁਹਾਡਾ ਇੰਟਰਸਟ ਹੈ ਵਰਨਾ ਅਮਰੀਕਾ ਦੀ ਮਾਰੋ ਤੁਸੀਂ ਜੁੱਤੀ ਤੋਂ ਮਾਰੋ, ਜੰਨਤ ਵੀ ਜਾਓ। ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਲੱਗੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਆਪਣੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਹੈ, ਹਰ ਬੰਦਾ ਆਪਣੇ ਮੁਲਕ ਲਈ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਸੋਚਦਾ। ਇੱਕ ਤੁਸੀਂ ਬਗੈਰਤ ਤੋਂ, ਕਿਉਂਕਿ ਸਾਡੇ ਦੇ ਮੁਸਲਮਾਨ ਜਿਹੜੇ ਨਾ ਉਹ ਨਹੀਂ ਲੀਡਰ, ਗੈਰਤਮੰਦ ਨਹੀਂ ਲੀਡਰ। ਸਾਡੇ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਕੰਜਰਾਂ ਨੇ ਜਮੇਦਾਰ ਮਾਏ ਨੇ ਸਾਡੇ ਮੁਲਕ ਦੇ ਇਸ ਵੇਲੇ 100% ਜਿਹੜੀ ਹੁਕੂਮਤ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ ਕੰਜਰ ਤੇ ਜਮੇਦਾਰ। ਕਿਸੇ ਅਦਾਰੇ ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਨਹਿਰ ਤੱਕ ਲਓ, ਨਾਦਰਾ ਤੱਕ ਲਓ, ਜਿਹੜੇ ਜੱਜ ਨਹੀਂ ਇਹ ਜੋਕਾਂ ਨੇ ਸਾਨੂੰ ਚਮੜੀਆਂ। ਜੇ ਤੁਹਾਡੇ 'ਚ ਗੈਰਤ ਨਹੀਂ, ਤੁਸੀਂ ਸਮਰੀ ਡਰੇ ਹੋ, ਬਗੈਰਤ ਦੇ ਹੋ, ਬੱਚੇ ਹੋ, ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਦੇ ਸਮਰੀ ਜੱਜ ਬਣ ਕੇ ਬੈਠੇ ਹੋ ਔਰ ਨਹੀਂ ਉਹ ਫੈਸਲਾ ਕਰ ਸਕਦੇ। ਤੁਹਾਨੂੰ ਨਾ ਕਾਬੂ, ਦੁਨੀਆ ਨੂੰ ਪਤਾ ਤੁਹਾਨੂੰ ਨਾ ਕਾਬੂ ਕੀਤੇ ਆ ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਆਖੋ ਜੀ ਅਸੀਂ ਘਰ ਲੱਗ ਜਾਂਦੇ। ਇੱਕ ਗੱਲ ਹੋ ਗਈ ਕਮਾਈ ਖਾਂਦੇ ਹੋ ਹੈ। ਚਲੋ ਠੀਕ ਹੈ ਜਿਵੇਂ ਸਾਹਿਬ ਇੱਕ ਮੈਂ ਗੱਲ ਕਰਨਾ, ਮੈਂ ਇਹ ਕੰਮ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦਾ, ਮੈਂ ਉਸ ਚੀਜ਼ ਦਾ ਅਹਿਲ ਨਹੀਂ। ਮੇਰੇ ਦੇ ਉੱਤੇ ਵੱਡੇ ਹਰਾਮੀ ਬੈਠੇ ਨੇ, ਮੈਨੂੰ ਨਹੀਂ ਜੀਵਨ ਦਿੰਦੇ ਤੇ ਮੈਂ ਇਹ ਤੇ ਕਰ ਸਕਦਾ ਨਾ। ਮੈਂ ਘਰ ਲਗਾ ਜਾਣਾ, ਮੈਂ ਕੌਮ ਦਾ ਪੈਸਾ ਨਹੀਂ। ਲੱਖਾਂ ਮਰਾਤ ਲੈਂਦੇ ਹੋ, ਮਾਲ ਲੈ ਜੇ ਗੱਡੀਆਂ ਲੈਂਦੇ ਹੋ, ਪੈਟਰੋਲ ਖਾਂਦੇ ਹੋ ਤੇ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦਾ ਜੱਜ ਦਾ ਹੁਣ ਜਿਹੜਾ ਨਾ ਲਿਆਂਦੇ ਉੱਥੇ ਡੋਰੂ, ਉਹ ਡੋਗਰ ਨਹੀਂ, ਉਹ ਦਾਂਦ ਹੈ। ਉਹਦੀ ਸ਼ਕਲ ਦਾ ਲਿਖਿਆ ਦਾਂਦ ਮੱਥੇ ਤੇ। ਹਰਾਮੀ ਪਿਲਿਆ, ਤੈਨੂੰ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਮੈਂ 2 ਟਕੇ ਦਾ ਬੰਦਾ, ਤੂੰ ਚਾਹੇਗਾ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਦਾ ਇਸਲਾਮ ਜੱਜ ਬਣ ਕੇ ਬਹਿ ਗਿਆ। ਚਲੋ ਬਹੁਤ ਹੋ ਗਿਆ, ਬੜਾ ਗੁੱਸਾ ਕੱਢ ਲਿਆ, ਬਹੁਤ ਸ਼ੁਕਰੀਆ। ਨਹੀਂ ਮੈਂ ਗੱਲ ਕਰਨਾ ਮੈਂ ਜਵੇਦ ਸਾਹਿਬ, ਭਾਈ ਇੱਕ ਬੰਦਾ ਨਹੀਂ ਇਸ ਚੀਜ਼ ਆਇਆ ਔਰ ਜ਼ਾਲਮ ਦੇ ਬੱਚੇ ਤੁਸੀਂ ਕੱਲ ਮਰਨਾ ਨਹੀਂ, ਕਬਰ 'ਚ ਨਹੀਂ ਜਾਣਾ। ਇੱਕ ਸੁਣਿਆ ਹੁਣ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਸਹੀ ਹੈ ਜਾਂ ਗਲਤ ਹੈ, ਉਹਦੀ ਲਾਸ਼ ਤੱਕਦੀ ਵੀ ਉਹਨੂੰ ਦੱਬਦੇ ਨਹੀਂ ਪਿਓ ਸਰਦਾਰੀ। ਇਹਨਾਂ ਸਭਾਂ ਦੀਆਂ ਮੈਂ ਕਹਿੰਦਾ ਯਾ ਅੱਲਾ ਇਹ ਜਿਤਨੇ ਇਸ ਵੇਲੇ ਜੱਜ ਤੇ ਜਨਰਲ ਹੈ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਬਰ में ਚੱਲਣੀਆਂ ਲਾਸ਼ਾਂ ਅੱਲਾਹ ਤਾਲਾ ਬਾਹਰ। ਉਹਦੀ ਲਾਸ਼ ਨੂੰ ਕੀ ਕਰਨਾ ਇਹਨਾਂ ਨੇ? ਤੱਕੇ ਤਮਾਸ਼ਾ ਉਹਦੀ ਲਾਸ਼ ਨੂੰ ਕੀ ਕਰਨਾ? ਉੱਥੇ ਫਰੌਨ ਦੇ ਨਾਲ ਰੱਖਣੀ? ਫਰੌਨ ਦੇ ਨਾਲ ਮੈਂ ਇਹ ਫਰੌਨ ਨੇ ਸਾਰੇ ਫਰੌਨ ਤੇ ਫਿਰ ਫਰੌਨ ਤੋਂ ਬਦਤਰ ਜ਼ਾਲਮ ਨੇ ਇਸ ਵੇਲੇ ਜਿਹੜੇ ਸਾਡੇ ਜਨਰਲ ਹਾਈਜੈਕ ਜਿਹੜੇ ਮੁਲਕ ਨੂੰ ਹਾਈਜੈਕ ਕੀਤੇ, ਜਿਹੜੇ ਤਗੇ ਤਗੇ ਦੇ ਜ਼ਿੰਮੇਦਾਰ ਨੇ, ਜਿਹੜੇ ਇਹ ਜਨਰਲ ਇਹ ਜਿਹੜੇ ਜੱਜ ਬਣ ਕੇ ਬੈਠੇ ਨੇ, ਇਹ ਕਲਮ ਨੇ ਫਰੌਨ ਤੋਂ ਘੱਟ ਨੇ। ਹਾਂਜੀ ਚਲੋ, ਫਰੌਨ ਤੋਂ ਵੱਧ ਫਿਰ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਖੁਦਾ ਉਸ ਤੋਂ ਬੜਾ ਅਸ਼ਰ ਕਰੇ। चलो आमीन। अल्लाह वाले अस्सलाम वालेकुम। ये खूब साहब बड़े गुस्से में रहते हैं जनाब। मैं कई दफ़ा कहा ब्लड प्रेशर लो रखा करो, बीमार बंदे जे की। अच्छा
मैंने यकूब साहब को कहा हुआ कि आपने कोई मज़हब की बात नहीं करनी, फिर भी वो बात करके मैं इसलिए हंस रहा था कि सर्च कभी नहीं की किसी ने। ये जो लफ्ज़ बोलते हैं मरज़ई, ये कोई लफ्ज़ नहीं है। कादियानी, वो भी कोई लफ्ज़ नहीं है। जो अहमदी लफ्ज़ है वो ठीक लफ्ज़ है, इसके बारे में मैंने जब तहकीक की तो पता चला कादियानी, कादियान एक शहर का नाम है। अब जो वहाँ पे पैदा होगा वो तो आप कह सकते हैं जी कादियानी है, जिस तरह कि लाहौर में पैदा हुआ तो आप कहते हैं ये लाहौरी है, ये गुजराती है, मगर दूसरे लोगों को आप कैसे कह सकते? तो ये अपना ठीक करने चाहिए अपने अल्फाज को। आपको पता है कि हमारे लोग जो हैं खुद रिसर्च नहीं करते, सुनी सुनाई बनाई बात पे चलते रहते। चैनल को सब्सक्राइब करें, जुड़े रहिए।